In this lecture, I will go through traffic speed study. Speed is factor influencing traffic flow in existing roads. Speed studies are essential for traffic operation like signal location and timing, establishing speed zones, etc. Geometric design of elements like super elevation, stopping side distance, etc. Definition of various types of speeds. Number 1, running speed. It is the average speed of the vehicles along a given section of road, excluding delays at controlled intersections. That is, running speed equals to length of route divided by journey time minus delay time. Second, spot speed. It is an instantaneous speed of a vehicle at a specific location. Journey speed. It is average speed of vehicles along a route including all delays. That is, journey speed equals to length of route divided by total journey time including delays. For average speed. Average spot speed of several vehicles passing a specific section is average speed. Average speed is affected by physical elements of road like pavement width, curb, side distance and gradient, etc. Let's an example for the different types of speed, and this is the starting point and this is the ending point. Let's a vehicle travel t equal to 10 seconds to cover d equals to 200 meter. र एउटा भेहिकल 200 मिटर ट्राभल गरिसकेपछि रेड लाइनमा फस्छ, रेड लाइनमा 10 सेकेन्ड। त्यसैगरी रेड लाइनमा 10 सेकेन्ड पछि फेरि डी इक्वल टु 200 मिटर ट्राभल गर्नको लागि 20 सेकेन्ड लाग्छ। फेरि एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि यहाँ जाम भयो 15 सेकेन्ड र 15 सेकेन्ड जाम पछि फेरि डी इक्वल टु 200 मिटर ट्राभल गर्नको लागि त्यो भेहिकलको लागि 25 सेकेन्ड लाग्छ। त्यसैगरी ट्राफिक चेकिङले गर्दाखेरि 10 सेकेन्ड लस भयो। त्यसैगरी फाइनल्ली आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्छ, लास्ट 200 मिटर ट्राभल 15 सेकेन्ड लाग्छ। देन टोटल जर्नी टाइम इज इक्वल्स टु 10 plus 5 plus 20 plus 15 plus 25 plus 10 plus 15. That is the total journey time equals to 100 seconds. And the delay time at red light 5 seconds, jam due to accident 15 seconds, and traffic checking 10 seconds, and equals to total 30 seconds. Therefore, running time equals to journey time minus delay equals to 70 seconds. Now, journey speed equals to total distance divided by journey time. That is, the total distance equals to 200, 200, 200, 200. That is 800 divided by journey time equals to 100 seconds. That is, the journey speed equals to 8 meter per second including delays. That is, the running speed equals to total distance divided by running time equals to 800 divided by 70. That is equals to 11.428 meter per second. There are two types of average speed: space mean speed and time mean speed. Space mean speed. Average speed of vehicles over a certain length of road at given time. Space mean speed is computed as a specific distance divided by mean travel time of several trips. That is the अब यसमा speed space mean speed equals to यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि space mean speed is computed as a specific distance divided by mean travel time after several trips भनेको छ। त्यही भएर space mean speed equals to d divided by mean of travel time, that is summation of t divided by n, र n माथि गएको हुँदाखेरि चाहिँ p equals to n into d divided by t, summation of t। यदि यो d equals to मिटरमा छ र time equals to सेकेन्डमा छ भने हाम्रो ps equals to मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। यदि कुनै कुनै केसमा चाहिँ हामीलाई भेलोसिटीमा त गिभन हुन्छ, यसरी टाइम
पर्टिकुलर भेहिकलको लागि यसरी डिफ्रेन्ट टाइम नदिन सक्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीलाई यदि इन्डिभिजुअल भेहिकलको चाहिँ स्पिडहरु दिएको केसमा चाहिँ अब हामी स्पेस मेन स्पिड कसरी निकाल्छौं त अब यही इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गरौँ यसरी यही इक्वेसनलाई एक्चुअली सल्भ गरौँ दैट इज n into d भनेको समेसन अफ t भनेको के छ t1 t2 tn भने चाहिँ n नम्बर अफ भेहिकलको लागि d डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ यदि समेसन भयो त्यसैगरी यो t1 इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी 1 छ त्यसै t2 भनेको डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी d2 छ भनेपछि अब यो तलको रिलेसनमा चाहिँ d कमन लिँदाखेरि तलको d र माथिको d क्यान्सल आउट हुन्छ भन्दै टोटल रिलेसन बाँकी भनेको हाम्रो स्पेस मिन स्पिड इक्वल्स टु n डिवाइडेड बाइ समेसन अफ 1 बाइ v यसरी यदि हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल भेहिकलको डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल टाइम पिरियड गिवन छ भने हामी डाइरेक्टली स्पेस मिन स्पिड यो रिलेसनबाट निकाल्न सक्छौं यदि हामीलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल भेहिकलको टाइम हैन कि इन्डिभिजुअल भेहिकलको चाहिँ इन्डिभिजुअल भेलोसिटी गिवन छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसरी स्पेस मिन स्पिड निकाल्न सक्छौं and time mean speed. It represents speed distribution of vehicles at a point on a roadway and it is average of instantaneous speed of observed vehicle at the spot. Therefore, time mean speed Vt equal to summation of p by n. And relationship between time mean speed and space mean speed. Time mean speed is an automatic mean, whereas space mean speed is a harmonic mean. That is why time mean speed is always greater than space mean speed. And the relation between time mean speed and space mean speeds are, that is time mean speed equals to ps plus sigma square divided by ps, and vs equals to vt minus sigma t square vt, where sigma s square is the standard deviation with respect to space mean speed and sigma t square is the standard deviation with respect to time mean speed. And example 1, a helicopter pilot recorded the travel time of 5 vehicles on a 2-mile segment of a highway. Estimate the time mean speed and space mean speed of the vehicles or section of road. That is the vehicle travel time equals to 16.1 second, 17.3 second, 14.5 second and 15.9 second and 18.2 second. And then our space mean speed निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग रिलेसन छ n into d divided summation of t र यो रिलेसन युज गरेर हामीले चाहिँ स्पेस मिन स्पिड इक्वल्स टु 0.154 माइल्स पर सेकेन्ड निकाल्न सक्छौं त्यसै टाइम मिन स्पिड भनेको के छ भन्दाखेरि समेसन अफ p डिवाइडेड बाइ n छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल भेहिकलको चाहिँ हामी स्पिड निकाल्छौं यसरी 2/16.1 2 डिवाइडेड बाइ 18.2 गरेर डिवाइडेड बाइ n भनेको नम्बर अफ भेहिकल छ भनेपछि यसरी चाहिँ हामी टाइम मिन स्पिड इक्वल टु 0.1544 माइल्स पर सेकेन्ड आउँछ यसरी यो रिलेसनबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम मिन स्पिड इज अलवेज ग्रेटर देन स्पेस मिन स्पिड अब यो एक्जाम्पल नम्बर 2 and 3 चाहिँ यो असाइनमेन्ट भयो त्यसै टाइप्स अफ स्पिड स्टडीज A. Spot speed study. B. Speed and delay study. A. Spot speed delay. Uses: geometric design, regulation and control of traffic operation, analyzing the causes of accident, determining the problem of congestion in the road section, capacity study. The spot speed are affected by physical features of road like pavement width, curb, side distance, gradient, intersection, roadside development, etc. Environmental conditions like weather, visibility, etc. Traffic condition, driver, vehicle, etc. Method of spot speed measurement. The spot speed may be obtained either by finding the running speed of vehicle over a short distance of less than 50 meters or finding the instantaneous speed while crossing a section.
And the methods of spot speed measurement are direct timing procedure, inoscope method, pressure contact tube method, radar speed meter, photographic method. First, direct timing procedure. Simple method. Two reference lines are marked on the pavement at a suitable distance apart. An observer starts and stops stopwatch as a vehicle crosses these two lines. From the known distance and the measured time interval, spot speed is calculated. Large effects may occur due to parallax effects. Reaction time of individual observer may affect the results. One observer stands at a first reference point and gives signal to the observer standing at last reference point or line with stopwatch. अब डाइरेक्ट टाइमिङ प्रोसिडरमा हामी के गर्छौं भन्ने एउटा स्ट्रेट सेक्सन अफ रोडमा चाहिँ हामीले रेफरेन्स लाइनको चाहिँ हामी दुईटा यसरी रेफरेन्स लाइन दिन्छ एट अ स्पेसिफिक डिस्टेन्स। अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा यतातिर एकजना अब्जर्भर बस्छ र यतातिर अर्को अब्जर्भर बस्छ। अब यो यताको अब्जर्भरले जब एउटा भेहिकल पास हुन्छ र पास हुने बेलामा चाहिँ यताको अब्जर्भरले चाहिँ यताको अब्जर्भरलाई नोटिफाई गर्छ कि अब यहाँबाट भेहिकल पास हुँदैछ र यसरी यो अब्जर्भरले नोटिफिकेसन पाइसकेपछि उले स्टपवाच स्टार्ट गर्छ र यो भेहिकल यो लाइनबाट पास हुने बित्तिकै यहाँको अब्जर्भरले स्टपवाच स्टप गर्छ भन्ने चाहिँ टोटल टाइम टेकन टु ट्राभल दिज टु रेफरेन्स लाइन चाहिँ यो भेहिकलबाट निकाल्छ, भेहिकलको ट्राभल टाइम निकाल्छ भन्ने हामी यो भेहिकलको स्पिड चाहिँ हामी डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ टाइमबाट चाहिँ हामी डाइरेक्ट टाइमिङ प्रोसिडरबाट चाहिँ हामी भेहिकलको स्पिडहरु निकाल्न सक्छौं। यो भयो डाइरेक्ट टाइमिङ प्रोसिडर। अब सर्टेन स्टेट यो स्टडी लेन कति राख्ने भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अन एभरेज स्पिड अफ ट्राफिक स्ट्रिम। यदि यो रोड सेक्सनमा एभरेज स्पिड लेस देन 40 किलोमिटर पर आवर छ भन्दाखेरि बेस लेन भनेको 27 मिटर। यदि स्पिड इक्वल्स टु 40 देखि 65 किलोमिटर पर आवर छ भन्दाखेरि हामी 54 मिटर लिन्छौं। भन्दाखेरि ग्रेटर देन 65 मिटर छ भन्दाखेरि 65 किलोमिटर पर आवर छ भन्दाखेरि हामी 81 मिटर चाहिँ बेस लेन्थको रूपमा चाहिँ हामी लिन्छौं। And second method is inoscope method. It is a simple device consisting of L-shaped mirror box open at both ends. It has a mirror set fixed at 45 degrees to the arm of the instrument. An inoscope is placed in such a way that the image of the vehicle is seen by the observer when the vehicle crosses the section where the inoscope is fixed, and at this instant the stopwatch is stopped. अब यो इनोस्कोप मेथडमा हामी के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यताको फर्स्ट रेफरेन्स लाइनमा चाहिँ हामीले इनोस्कोप राखेको हुन्छ। अब यो इनोस्कोपमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भने भित्र एउटा मिरर राखेको हुन्छ, जुन मिरर भनेको 45 डिग्रीमा राखेको हुन्छ भन्दाखेरि अर्को रेफरेन्स पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर बसेको हुन्छ। अब यो अब्जर्भरले चाहिँ यो मिररको हेल्पबाट यो रेफरेन्स लाइनबाट कुनै एउटा भेहिकल पास हुने टाइममा चाहिँ यताको अब्जर्भरले चाहिँ स्टपवाच स्टार्ट गर्छ र त्यही भेहिकल अर्को लास्ट रेफरेन्स पोइन्ट पास गर्दाखेरि यताको अब्जर्भरले चाहिँ स्टपवाच स्टप गर्छ भन्नेदेखि त्यो भेहिकलले यो दुईटा रेफरेन्स पोइन्ट ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ टाइम पिरियड कति छ, टाइम पिरियड हामी यसरी निकाल्न सक्छौं र यसलाई भन्छ हामी इनोस्कोप मेथड भन्छौं। र थर्ड मेथड भनेको राडार स्पिड मिटर। The radar speed meter method is the most efficient one as it is capable of measuring the spot speeds instantaneously and also record them automatically. यो भनेको हाम्रो राडार गन मिटरले चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा भेहिकल गुडिराखेको छ भन्देखि पनि इन्स्टेन्टेनियसली त्यो भेहिकलको स्पिड नोट गर्न सक्छौं। अब हाम्रो यो कोडसे भक्तपुरको स्पिड लिमिट भनेको 50 किलोमिटर पर आवर छ र कुनै एउटा भेहिकलको रनिङ स्पिड हामी निकाल्नको लागि यसरी राडार गन मिटरले चाहिँ यसरी डाइरेक्टली हामी त्यो भेहिकल रनिङ भेहिकलको चाहिँ स्पिड कति छ यसरी राडार गन मिटरलाई चाहिँ हामी स्पिड स्टडी गर्न सक्छौं। त्यसैले फोर्थमा छ रोड ट्युब्स फर कलेक्सन अफ स्पट स्पिड। अब यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यो रोडको बीचमा चाहिँ अक्रस दुईटा रोड ट्युब्स राखेको हुन्छ एट अ सर्टेन डिस्टेन्स अपार्ट। यो सर्टेन डिस्टेन्स अपार्ट सपोज अब 2-3 मिटर अब 4-5 मिटरको रेफरेन्समा चाहिँ यसरी रोड ट्युब्स राखेको हुन्छ। जब एउटा भेहिकल यो फर्स्ट ट्युबमा क्रस गर्छ त्यो क्रस गर्दाखेरि प्रेसर जेनेरेट गर्छ र प्रेसर जेनेरेट गरेको टाइम पिरियड चाहिँ यसरी रेकर्डरले टाइम पिरियड रेकर्ड गर्छ र जब त्यही भेहिकल
अर्को ट्युबमा क्रस गर्छ अथवा प्रेसर दिन्छ त्यहाँ प्रेसर चाहिँ यो रेकर्डरले कति टाइम पछि सेकेन्ड प्रेसर आयो त्यो टाइम नोट गर्छ त्यो टाइम नोट गरिसकेपछि यो यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ कति टाइम पिरियड लगायो भनेर यो रेकर्डरले दिन्छ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ टाइम गरिसकेपछि पनि हाम्रो के छ यो भेहिकलको स्पिड कति छ हामी निकाल्न सक्छौं त्यसैगरी प्रेजेन्टेसन अफ स्पट स्पिड डाटा टेबुलर प्रेजेन्टेसन लेट्स सपोज सैंपल बेस लेंथ इक्वल्स टू 50 मीटर अब यसरी हामीले चाहिँ डाइरेक्ट टाइमिङ प्रोसिडर अथवा इनस्कोप मेथडबाट चाहिँ हामी नम्बर अफ भेहिकलको चाहिँ हामी यसरी स्टडी गरिसकेपछि इन्डिभिजुअल भेहिकलको इन्डिभिजुअल टाइम टेकन टु ट्राभल दैट सेक्सन अफ रोड यसरी निकाल सक्छौं देयरफोर स्पिड पनि हामी यसरी निकाल्न सक्छौं यसरी हामीले 50 वटा भेहिकलको हामी स्टडी गरिसकेपछि यो 50 वटा रोजहरु आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज भयो अब यो इन्डिभिजुअल सिरिजलाई चाहिँ अब हामीले पछि प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ अलि गाह्रो हुँदाखेरि हामी यो इन्डिभिजुअल सिरिजलाई चाहिँ हामी कन्टिन्युअस सिरिजमा चेन्ज गर्छौं र कन्टिन्युअस सिरिजमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्लास इन्टरभल निकाल्नु पर्ने हुन्छ र क्लास इन्टरभल निकाल्नको लागि सानो रिलेसन I equals to range divided by 1 plus 3.22 log 10 n छ जहाँ n रेंज भनेको यो स्पीड को मैक्सिमम माइनस मिनिमम स्पीड among the 50 vehicles र n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन दैट इज 50 यसरी चाहिँ हाम्रो क्लास इन्टरभल आउँछ यो क्लास इन्टरभल आइसकेपछि यो 50 र डाटाको चाहिँ इन्डिभिजुअल डाटालाई चाहिँ अब हामी यो क्लास इन्टरभल युज गरेर हामी कन्टिन्युअस सिरिजमा चेन्ज गर्छौं त्यसैगरी हामी ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन पनि गर्न सक्छौं जस्तै हिस्टोग्राम र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्वबाट पनि हामी स्पीड स्टडीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं त्यसैगरी मोडल स्पीड पीक आउट अफ फ्रिक्वेन्सी कर्व दैट इज द मोड अफ द डिस्ट्रिब्युसन median speed that is 50 percentile speed 98 percentile speed that is the below this speed 98% of the vehicle move and it is taken as design speed for the geometric design 85 percentile speed that is 85% of vehicles moves below this speed it is used to establish upper speed limit for traffic management it is taken as a limit of safe in the road 15 percentile speed that is 15% of vehicle moves below this speed if the 15 percentile speed is equals to 20 kilometers per hour that means that 15% of total vehicle moves below 20 kilometers per hour it is used for determining minimum speed limit for major highways automatic means are average spot speed summation of all variables speeds divided by number of observation and example 4 and this is the converted continuous series of the direct timing procedure data and from data we have to calculate the upper and lower value of speed limit the design speed for checking the geometric design elements of the highway अब यो न्यूमेरिकलमा हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट टाइमिङ प्रोसिडर अथवा इनस्कोप मेथडबाट चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज अथवा 400-500 वटा भेहिकलको लागि चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्ट टाइमिङ प्रोसिडरबाट चाहिँ टाइम निकालिसकेपछि हामी भेलोसिटी पनि निकाल्यौं अब त्यो भेलोसिटी निकालिसकेपछि त्यो इन्डिभिजुअल सिरिजलाई चाहिँ हामीले यसरी डिस्क्रिट कन्टिन्युअस सिरिजमा कन्भर्टेड गरेर डाटा दिइसकेको छ भनेपछि अब यो टेबलबाट चाहिँ अब हामीले के लिनु पर्यो भन्दाखेरि अप्पर एन्ड लोअर भ्यालु अफ स्पिड भनेको म्याक्सिमम स्पिड लिमिट कति छ दैट इज 85 पर्सेन्टाइल स्पिड कति छ त्यसैगरी लोअर भ्यालु अफ स्पिड लिमिट भनेको 15 पर्सेन्टाइल स्पिड कति छ त्यसैगरी डिजाइन स्पिड फर चेकिङ द जियोमेट्रिक डिजाइन एलिमेन्ट्स अफ हाइवे भनेको 98 पर्सेन्टाइल स्पिड कति छ भनेर हामीले सोधेको छ अब त्यसको सोलुसन हेरौं यो फर्स्ट कलम भनेको हाम्रो गिवन स्पिड रेन्ज किलोमिटर भयो त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी अफ अब्जर्भ भेहिकल भयो त्यसैगरी थर्ड कलममा हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मिड स्पिड भनेको यो 2 र 6 को मिड भ्यालु 4 7 र 11 को मिड भ्यालु भनेको 9
12 र 16 को मिड भ्यालु भनेको 14। यसरी नै हामीले यो मिड भ्यालु स्पिड 67 र 71 को लागि 69 किलोमिटर पर आवर पनि हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी अब यो मिड भ्यालु को नम्बर अफ भेहिकल अब्जर्भ यहाँ गिवन दिएको छ भने अब हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौं। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 1 plus 5 plus 5 10 10 plus 3 13 गरेर यसरी हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ पनि निकाल्न सक्छौं। अब पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ निकाल्नको लागि 1 divided by 394 into 100, त्यसरी 5 divided by 394 by 100, 394 into 100, 10 divided by 394 into 100 गरेर यसरी हामी पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ निकाल्न सक्छौं। अब यो पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि अब हामी ग्राफमा प्लट गर्छौं। ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि हामी एक्स एक्सिसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो मिड स्पिड, यो एक्स एक्सिसमा हामी मिड स्पिड र वाई एक्सिसमा हामी पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ यसरी हामी ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौं। यसरी ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि हाम्रो भनेको यो लगभग एस कर्भ आउँछ। अब यसरी एस कर्भ आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि लोअर लिमिट स्पिड, दैट इज लोअर लिमिट स्पिड भनेको 15 पर्सेन्टाइल स्पिड हो। अब 15 पर्सेन्टाइल स्पिड छ भने यो 15% बाट एउटा होरिजोन्टल लाइन प्रोड्युस गरौँ र यो होरिजोन्टल लाइनले जुन यो कर्भमा इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट भर्टिकल ड्रप डाउन गर्नुस्। यो भर्टिकल ड्रप डाउनले यो एक्स एक्सिसमा जति मार्क गर्छ त्यो मार्क गरेको 29 किलोमिटर पर आवर भनेको लोअर स्पिड लिमिट भयो। त्यसैगरी अब हाम्रो मिन स्पिड निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि मिन स्पिडको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 50 पर्सेन्टाइल, दैट इज 50% बाट एउटा होरिजोन्टल लाइन प्रोड्युस गर्छौं। होरिजोन्टल लाइन प्रोड्युस गर्यौं र यो होरिजोन्टल लाइनले कर्भमा जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्टबाट भर्टिकल ड्रप डाउन गर्छौं र भर्टिकल ड्रप डाउनबाट जति एक्स एक्सिसमा मार्क गर्छ त्यो भनेको हाम्रो 50 पर्सेन्टाइल, दैट इज मेड इन स्पिड इक्वल्स टु 44 किलोमिटर्स पर आवर। त्यसरी अप्पर स्पिड लिमिट भनेको हाम्रो 85 पर्सेन्टाइल हो। 85 पर्सेन्टाइल, त्यही भएर अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो 85 पर्सेन्टाइल बाट हामी होरिजोन्टल लाइन प्रोड्युस गर्छौं यसरी र यो होरिजोन्टल लाइनले जुन यो एस कर्भमा जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्टबाट चाहिँ हामी भर्टिकल ड्रप डाउन गर्छौं र यो भर्टिकल ड्रप डाउन गरिसकेपछि एक्स एक्सिसमा जति मार्क गराउँछ त्यो मार्क गरेको पोइन्ट भनेको हाम्रो अप्पर स्पिड लिमिट, दैट इज 54 किलोमिटर्स पर आवर। त्यसरी डिजाइन स्पिड भनेको 98 पर्सेन्टाइल, त्यही भएर अब हामी 98% बाट चाहिँ हामी एउटा होरिजोन्टल लाइन प्रोड्युस गर्छौं र त्यो होरिजोन्टल लाइन प्रोड्युसबाट चाहिँ एस कर्भमा जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो इन्टरसेक्टबाट चाहिँ हामी भर्टिकल ड्रप डाउन खिच्छौं। भर्टिकल ड्रप डाउनबाट एक्स एक्सिसमा जति मार्क गर्छ त्यो मार्क गरेको 62 किलोमिटर भनेको डिजाइन स्पिड टु चेक द जियोमेट्रिक एलिमेन्ट्स अफ हाइवे भयो। त्यसरी हामीले चाहिँ हिस्टोग्राम पनि बनाउन सक्छौं। हिस्टोग्रामबाट हामी के निकाल्न सक्छौं भनेको मोडल स्पिड। मोडल स्पिड इज द स्पिड दैट मैक्सिमम नम्बर अफ भेहिकल फलोज भनेपछि अब यसमा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ, यहाँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीबाट होरिजोन्टल लाइन यसरी हामी पिक पोइन्टमा प्रोड्युस गर्यौं र यो लाइन चाहिँ हामी भर्टिकल ड्रप डाउन गर्दाखेरि जति स्पिड आयो यो स्पिड भनेको सपोज 49 किलोमिटर पर आवर छ भन्दाखेरि हाम्रो मोडल स्पिड इक्वल्स टु 49 किलोमिटर पर आवर हुन आउँछ भनेपछि 49 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ भेहिकल ट्राभल गर्छ। B. Speed and delay study. Delays, time and reactions occurring due to stopping can either be fixed delays, and fixed delays are the delays at intersection, traffic signal, stop signs, railway crossing, etc. due to fixed roadway condition and does not depend on traffic, whether the traffic is light or heavy. And second delays is operational delay, is the delay by interference of traffic movement such as crossing and turning vehicle, parking, pedestrian, accident. Uses of speed and delay study to find the cost of journey during economic studies, evaluate congestion, capacity, level of service and improvement needed. Delay studies at intersection for traffic control devices. Traffic planning studies for the determination of travel time.
Speed and delay study give the running speed, overall speed, fluctuation in speed and delay between two stations of the road spaced far apart, and method of carrying out speed and delay studies. Floating car methods, that is moving observer or riding check. License plate or vehicle number plate method. Interview technique, elevated observation, and photographic technique. Floating car method. In floating car method, 3 observers are needed on a test vehicle. First observer counts opposite traffic using hand tallies. Second observer has 2 stopwatches that records time for each individual delays at intersection or road on bridge or any delays, and second stopwatch is used to determine the total time duration for a trip of predefined route, and a third observer records the number of overtaking and overtaken vehicles. The speedometers of the test vehicle measures distance, generally 12 to 16 run in each direction along the route be made, and the result averaged to estimate speed and flow. It gives mean flow of speed, a mean value of flow and speed over a section rather than at a point. A number of vehicle traveling in opposite direction is travel, that is Q equals to NA plus NW divided by TA plus TW. T average equal to TW minus NW divided by Q, where Q equals to flow of vehicle per minute in one direction of stream. NA is the average number of vehicle counted in the direction of stream when the test vehicle travel in opposite direction. NW, the average number of vehicle overtaking the test vehicle minus number of vehicle overtaken when the test vehicle is in the direction of flow. Q. TW, average journey time in minute when the test vehicle is traveling with the stream. Q. TA, average journey time in minute when the test vehicle is running against the stream. Q, and the journey speed is determined by the relation L by T average. Now example for speed and delay studies. The consolidated data collected from speed and delay study by floating car method on a stretch of urban road after length 3.5 kilometers running north-south are given. Determine the average value of volume, journey speed, running speed after traffic stream along either direction. अब यो एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि यो नर्थ साउथ डाइरेक्सनमा चाहिँ स्पिड एन्ड डिले स्टडी गरिरहेको छ। अब फर्स्ट रनमा नर्थ साउथतिर ट्राभल गर्यो। नर्थ साउथतिर ट्राभल गर्दाखेरि फर्स्ट अब्जर्भरसँग सपोज दुईटा स्टपवाच छ भन्दाखेरि त्यो फर्स्ट अब्जर्भरले दुईटा स्टपवाचको काम के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टपवाचले टोटल जर्नी टाइम निकाल्छ। भनेपछि फर्स्ट रन नर्थ टु साउथ जाँदाखेरि 3.5 किलोमिटर जाँदाखेरि 6 मिनेट 32 सेकेन्ड लाग्यो। त्यसैगरी फर्स्ट अब्जर्भरसँग भएको सेकेन्ड स्टपवाचले इन्डिभिजुअल डिलेको टोटल सम भनेको 1 मिनेट 40 सेकेन्ड छ भनेदेखि यो दुईटा कोलम भनेको फर्स्ट अब्जर्भरले नोट गर्ने डिलेज एन्ड जर्नी टाइम भयो। त्यसैगरी नम्बर अफ भेहिकल ओभरटेकन र नम्बर अफ भेहिकल ओभरटेकिङ भनेपछि त्यो टेस्ट भेहिकलले ओभरटेक गरेको र टेस्ट भेहिकललाई ओभरटेक गरेको भेहिकलको चाहिँ यो सेकेन्ड अब्जर्भरले चाहिँ यो कोलम र यो कोलम चाहिँ सेकेन्ड अब्जर्भरले डाटा नोट गर्छ। र थर्ड अब्जर्भरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जब नर्थ साउथबाट जाँदाखेरि
अपोजिट डिरेक्सन भनेपछि जब नर्थ साउथबाट जाँदै गर्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सन भनेको साउथ नर्थमा कति डिरेक्सन आएको कति भेहिकल आएको छ त्यो थर्ड अब्जर्भरले काउन्ट गर्ने भयो। यसरी रनिङ अब्जर्भर मेथडमा 3 जना अब्जर्भरले डाटा यसरी कलेक्ट गरेको हुन्छ। फेरि पनि यो जर्नी टाइम र टोटल स्टप डिले भनेको फर्स्ट अब्जर्भरको काम, त्यसैगरी नम्बर अफ भेहिकल ओभरटेकिङ र नम्बर अफ भेहिकल ओभरटेकन भनेको सेकेन्ड अब्जर्भरको काम, र यो नम्बर अफ भेहिकल फ्रम अपोजिट डिरेक्सन भनेको थर्ड अब्जर्भरको काम हो। यसरी यो डाटा हामी नर्थ साउथ फेरि साउथ नर्थ नर्थ साउथ गरेर हामी यसरी डाटा टिपिसकेपछि यो डाटाबाट चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु छ भनेदेखि एभरेज भ्यालुज अफ भोल्युम, जर्नी स्पिड, रनिङ स्पिड र ट्राफिक फ्लो अलङ इच डिरेक्सन भनेको नर्थ साउथ र साउथ नर्थमा चाहिँ एभरेज भ्यालु अफ भोल्युम स्पिडहरू निकाल्नु भनेर सोधिएको छ। अब यसको लागि सोल्युसन हेरौँ। अब यसको सोल्युसन गर्दाखेरि हामी फर्स्टमा के गर्छौँ भनेदेखि हामी नर्थ साउथ डिरेक्सन र साउथ नर्थ डिरेक्सन हामी यसरी छुट्याउँछौँ भनेपछि यो नर्थ साउथ डिरेक्सनमा आएको सबै भ्यालु फर्स्ट हामी ट्याली गर्छौँ, नर्थ साउथको मात्र राख्छौँ, र यो नर्थ साउथको मिन भ्यालु भनेको यो के छ भने जर्नी टाइम यो नर्थ साउथतिर जाँदाखेरिको मिन जर्नी टाइम भनेको 6 मिनट 30 सेकेन्ड आयो। त्यसरी नर्थ साउथतिर जाँदाखेरि हाम्रो टोटल स्टप डिलेको मिन स्टप डिले भनेको 1 मिनट 30 सेकेन्ड भयो। त्यसरी यो नर्थ साउथतिर जाँदाखेरि त्यो टेस्ट भेहिकलले ओभरटेक गरेको कति छ 3.5 भेहिकललाई छ मिनमा। त्यसरी टेस्ट भेहिकललाई चाहिँ एभरेजमा 5 वटा भेहिकलले ओभरटेक गरेको छ भन्दाखेरि नर्थ साउथ डिरेक्सन जाँदाखेरिको अपोजिट डिरेक्सन भनेको साउथ नर्थबाट एभरेजमा 272 भेहिकल आएको छ। सिमिलरली हामी साउथ नर्थ डिरेक्सनमा पनि हामी यसरी मिनहरू निकाल्न सक्छौँ। अरू मिन निकालिसकेपछि अब हामी फर्स्टमा नर्थ साउथ डिरेक्सनमा हेर्दैछौँ। अब यो नर्थ साउथ डिरेक्सनमा एनडब्लु भनेको हाम्रो के छ भनेदेखि एनडब्लु भनेको नम्बर अफ भेहिकल ओभरटेकिङ माइनस नम्बर अफ ओभरटेकन भेहिकल, द्याट इज द नम्बर अफ ओभरटेकिङ भनेको 3.5 छ। त्यसरी ओभरटेकन भेहिकल भनेको 5 छ, देयरफोर एनडब्लु इक्वल्स टु 3.5 माइनस 5 गरेर माइनस 1.5 निकाल्न सक्छौँ। त्यसैगरी एनए भनेको नम्बर अफ भेहिकल इन अपोजिट डिरेक्सन भनेपछि अब हामी नर्थ साउथको डिरेक्सन कन्सिडर गरिराखेको छ भनेदेखि हामीले नर्थ साउथ डिरेक्सनमै टोटल ट्राफिक फ्लो कति भइराखेको छ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो साउथ नर्थ डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनबाट आएको भेहिकल भनेको यो छ, र यो साउथ नर्थ डिरेक्सन कन्सिडर गर्दाखेरिको अपोजिट डिरेक्सन भनेको नर्थ साउथ हो, र यो नर्थ साउथको मिन भ्यालु भनेको 179, देयरफोर एनए इक्वल्स टु 179। त्यसैगरी टिडब्लु भनेको एभरेज जर्नी टाइम इन नर्थ साउथ डिरेक्सन, द्याट इज 6 मिनट 30 सेकेन्ड भनेको 6.5 मिनट भयो। त्यसैगरी टिए भनेको एभरेज जर्नी टाइम वेन टेस्ट भेहिकल इन अपोजिट डिरेक्सन भनेको अहिले हामी नर्थ साउथ कन्सिडर गरेर छौँ, त्यही भएर टिए इक्वल्स टु साउथ नर्थको चाहिँ टिए इक्वल्स टु 7 मिनट 36 सेकेन्ड, द्याट इज 7.6 मिनट हुन्छ। यसरी यो भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामी रिलेसन युज गर्छौँ, द्याट इज एभरेज फ्लो फर द नर्थ साउथ डिरेक्सन इक्वल्स टु एनए प्लस एनडब्लु डिभाइडेड बाई टिए प्लस टिडब्लु। अब यो भ्यालु राखेर अब हामी कति निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि 12.59 भेहिकल पर मिनट। त्यसैगरी एभरेज जर्नी टाइम निकाल्न सक्छौँ, एभरेज जर्नी टाइम इक्वल्स टिडब्लु माइनस एनडब्लु बाई क्यू, र एभरेज जर्नी टाइम भनेको हामी 6.62 मिनट निकाल्न सक्छौँ। त्यसैगरी एभरेज जर्नी स्पिड भनेको डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई एभरेज टाइम, द्याट इज डिस्टेन्स भनेको 3.5 किलोमिटर छ, एभरेज टाइम भनेको 6.62 मिनट छ भनेदेखि अब हामी यो सल्भ गर्दाखेरि 31.7 किलोमिटर पर आवर निकाल्न सक्छौँ। त्यसैगरी एभरेज स्टप डिले भनेको हाम्रो एभरेज स्टप डिले भनेको 1 मिनट 30 सेकेन्ड छ, द्याट इज 1.5 मिनट भयो भनेपछि एभरेज रनिङ टाइम इक्वल टु 6.62 minus 1.5, that is the average running time equals to 5.12 minute भयो भनेपछि एभरेज रनिङ स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम गरेर गर्दाखेरि हामी के गर्छ भन्दाखेरि एभरेज रनिङ स्पिड इक्वल्स टु 41.0 किलोमिटर पर आवर निकाल्न सक्छौँ। अब यो भयो हाम्रो
साउथ डिरेक्सन छ भन्दाखेरि यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो साउथ नर्थ डिरेक्सन पनि गर्न सक्छौं। अब यो साउथ नर्थ डिरेक्सन चाहिँ अब यो असाइनमेन्ट जस्तै भयो फेरि। Please like, share and subscribe my channel for more lecture, tutorial and solution. Thank you.